Sun International Institute of Tourism and Management, విశాఖపట్నం, ఋషికొండ, హైదరాబాద్. గత 20 సంవత్సరాలుగా మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్, బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ కోర్సుల్లో ఎంతోమంది విద్యార్థులకు ఉపాధి అవకాశాలను కల్పిస్తూ విద్యారంగంలోనే అగ్రగామిగా పేరుగాంచిన సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్. ఈ విద్యా సంస్థలలో చదువుకునే విద్యార్థులు ఇప్పటికే దాదాపు 20,000 మందికి పైగా దేశ విదేశాలలో ప్రముఖ 5 స్టార్ హోటల్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీ, గవర్నమెంట్ మరియు ప్రైవేట్ సంస్థలలో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ద్వారా ఉన్నత ఉద్యోగులుగా స్థిరపడ్డారు. విశాఖపట్నంలో ద్వారకానగర్ మరియు సాగర్ నగర్లో, హైదరాబాద్లో మియాపూర్ మరియు ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్ సమీపంలో 4 క్యాంపస్లను సన్ ఇంటర్నేషనల్ విజయవంతంగా నడుపుతూ ఎంతోమంది విద్యార్థులకు మంచి భవిష్యత్తును అందిస్తుంది. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ కోర్సుల యొక్క ప్రత్యేకతలు, వాటి వల్ల భవిష్యత్ ఉపయోగాలు మనతో చర్చించడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ డైరెక్టర్ శ్రీమతి ఆశా జాస్తి గారు మనతో ఉన్నారు. వారితో చర్చించే ముందు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫెసిలిటీస్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని ఏవి రూపంలో చూద్దాం. Welcome to the world of opportunities, where dreams meet reality. At Sun International Institute of Tourism and Management, we pride ourselves on being a world-class institution dedicated to nurturing talent and shaping careers. With over 2 decades of experience in education, Sun offers state-of-the-art facilities and team of experienced faculty members. Our student-centric approach ensures the finest education by blending theoretical knowledge with practical exposure, preparing our students to excel in their chosen fields. Whether you aspire to become a world-class chef, a certified nutritionist, or a business entrepreneur, Sun's diverse range of programs caters to all ambitions. Our bachelor's degrees in business administration, hotel management, travel and tourism, business analytics, and integrated programs provide students with a wide range of opportunities. Additionally, our Bachelor of Science programs in Food Sciences and Nutrition, Food Technology, and Bachelor of Commerce in Computer Applications ensure students are trained to meet industry needs. For those to advance their careers, our master's degrees in Business Administration and Tourism and Hotel Management guarantee growth on the corporate ladder with the workforce. Internships are a crucial part of our curriculum, providing students with valuable hands-on experience both in India and abroad, particularly in the field of hotel management. At Sun, our commitment to our students doesn't end at graduation. We connect our graduates with leading industry partners and provide assistance in securing placements both in India and overseas. In addition to academics, we also emphasize sports, co-curricular and extracurricular activities to ensure a well-rounded educational experience for our students. Join us at Sun and embark on a journey of service, innovation and excellence in the hospitality industry. Let us help you turn your dreams into reality. Sun International Institute of Tourism and Management, Hyderabad, Visakhapatnam, 85757-95757. నమస్తే మేడం. మేడం, సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్లో ఏ కోర్సులు మన అందిస్తుంది? ముందుగా అండి, మేము ఈ ఇయర్తో 2024తో సన్ ఇంటర్నేషనల్ 20 years కంప్లీట్ చేసుకున్నాం అండి. సో మా పేరెంట్స్కి, మా స్టూడెంట్స్కి చాలా థ్యాంక్స్ అండి. మా మీద ఎంతో ట్రస్ట్తో మీ పిల్లల్ని, వాళ్ళ భవిష్యత్తుని మా చేతిలో పెట్టారు. అలాగే మేము కూడా చాలా జాగ్రత్తగా అన్ని ప్లేస్మెంట్స్, ట్రైనింగ్ చేసి వాళ్ళకి బంగారు భవిష్యత్తు ఇచ్చాము. సో 20 years కంప్లీట్ చేసుకున్నందుకు వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ అండి. సో సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఏంటంటేనండి, వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ కోర్సెస్ ఫర్ డిఫరెంట్ క్వాలిఫికేషన్ అండి. అంటే ఇప్పుడు 10th పాస్ అయిన వాళ్ళకి తీసుకుంటే మన దగ్గర
5 years ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ ఉందండి. అంటే దట్స్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ 3 ప్రోగ్రామ్స్ అనమాట, ఇంటర్మీడియట్, డిగ్రీ అండ్ డిప్లొమా ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్. సో 5 years కోర్స్ అండి అది. అలాగే 2 years డిప్లొమా ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఉంది అండ్ డిప్లొమా ఇన్ culinary ఆర్ట్స్ ఉంది, స్పెషలైజేషన్ ఇన్ కుకింగ్ అనమాట. అండ్ ఇంటర్మీడియట్ అయిన వాళ్ళకి ఏంటంటే మన దగ్గర బ్యాచిలర్ ఆఫ్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఉంది, బ్యాచిలర్ ఆఫ్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, బీఎస్సీ ఫుడ్ సైన్స్ అండ్ న్యూట్రిషన్, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ అండ్ బీకామ్ కంప్యూటర్ అప్లికేషన్స్ అండి. అండ్ డిగ్రీ పూర్తయిన వాళ్ళకి మన దగ్గర ఏంటంటే ఎంబీఏ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ టూరిజం, ఎంబీఏ విత్ ఫినాన్స్, హెచ్ఆర్ అండ్ మార్కెటింగ్ అండ్ పీజీ డిప్లొమా ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండి. సో డిఫరెంట్ క్వాలిఫికేషన్స్కి డిఫరెంట్ కోర్సెస్ ఉన్నాయండి మన దగ్గర. సో స్టూడెంట్ క్వాలిఫికేషన్ బట్టి మేము కోర్సెస్ ఇక్కడ సజెస్ట్ చేస్తాం. మ్యామ్ అంతా చూస్తుంటే ప్రాక్టికల్స్, ల్యాబ్ ఇవన్నీ కనిపిస్తుంది. ఏంటి మ్యామ్ ఇది యాంబియన్స్ అంతా చాలా బాగుంది. అంటే యాక్చువల్గా నేను ముందే చెప్పాను కదండి, మనది ఒక మినీ స్టార్ హోటల్ ఉంటుంది. ప్రతి క్యాంపస్ కూడా ఒక మినీ స్టార్ హోటల్ సెటప్ ఉంటుంది. సో మనకి మెయిన్గా ఏంటంటే ఇక్కడ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కాలేజ్ అవడం వల్ల మేము ఒక మినీ స్టార్ హోటల్లా సెటప్ చేసామండి. అంటే మనకి ఏంటంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో 4 డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి. ఫ్రంట్ ఆఫీస్, హౌస్ కీపింగ్, F&B సర్వీస్, ఫుడ్ ప్రొడక్షన్. ఫ్రంట్ ఆఫీస్ వాళ్ళకి ఏంటంటే మీరు వచ్చినప్పుడు ఎంట్రన్స్ అది ఒక గెస్ట్ని ఎలా రిసీవ్ చేసుకోవాలి, గెస్ట్ రిజర్వేషన్స్, చెక్-ఇన్స్, చెక్అవుట్స్ అవన్నీ కూడా ఫ్రంట్ ఆఫీస్ ల్యాబ్లో నేర్పిస్తాం. ఫుడ్ ప్రొడక్షన్ అంటే ఇందాక పిల్లలు ప్రాక్టికల్ చేస్తాను కదా, సో డిఫరెంట్ కుజీన్స్ అనమాట. సో మెక్సికన్, ఇండియన్, చైనీస్ ఇలా 5 course మెనూ ఎవ్రీ వీక్ స్టూడెంట్స్తో చేపిస్తాం. అండ్ అలాగే ఇప్పుడు మీరు చూసేది ఏంటంటే ఇది సర్వీస్ ల్యాబ్ అనమాట. ఇక్కడ బార్ టెండింగ్, ఒక ఆర్డర్ టేకింగ్, గెస్ట్ని ఎలా రిసీవ్ చేసుకోవాలి, ఒక రెస్టారెంట్ మేనేజ్మెంట్, ఆర్డర్ టేకింగ్ ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ నేర్పిస్తాం. అట్లనే మనకి ఒక హౌస్ కీపింగ్ ల్యాబ్ కూడా ఉందండి. అదేంటంటే టోటల్ ఒక హోటల్ స్వీట్ రూమ్ సెటప్ ఉంటుంది. అంటే బెడ్ మేకింగ్, ఫ్లోరల్ డెకరేషను, ఒక రూమ్ అంతా ఎలా మెయింటైన్ చేయాలనేది హౌస్ కీపింగ్ ల్యాబ్స్లో నేర్పిస్తాం. అలాగే ఏంటంటే మనకి బీఎస్సీ ఫుడ్ సైన్స్ అండ్ న్యూట్రిషన్ వాళ్ళకి డైట్ ఫుడ్, బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ మదర్స్కి ఎలాంటి ఫుడ్ తీసుకోవాలి, ఇన్ఫాంట్స్కి ఎలాంటి ఫుడ్ ఇవ్వాలనేది మొత్తం కూడా ల్యాబ్స్ అమ్మ. అన్నీ కూడా ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్. ఎవ్రీడే ఏంటంటే మన స్టూడెంట్ మార్నింగ్ థియరటికల్గా నేర్చుకునేది ఆఫ్టర్నూన్ ఎవ్రీడే ఇలా ల్యాబ్స్లో ప్రాక్టికల్స్గా చేసి చూపిస్తాం. సో దానివల్ల ఏంటంటే వాళ్ళకి థియరటికల్ నాలెడ్జ్తో పాటు ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ చాలా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. అండ్ వీళ్ళు బయటికి వెళ్ళేటప్పటికి ఏంటంటే అన్నీ నేర్చుకొని ఉంటారు ప్రాక్టికల్గా. సో ఇట్ విల్ బి ఈజియర్ అనమాట. మ్యామ్ సచ్ ఏ లవ్లీ వ్యూ, గ్రీనరీ, బీచ్ వ్యూ అండ్ ఆల్ ఉంది క్యాంపస్ మొత్తం. క్యాంపస్ మొత్తం ఇట్లానే ఉంటుందా వ్యూ? క్యాంపస్ ఇది మాది 5 acres 1 lakh square feetలో బిల్డ్ అయి ఉందమ్మా. టోటల్ క్యాంపస్ అంతా కూడా బీచ్ వ్యూ, సరౌండెడ్ బై బీచ్ వ్యూ. క్లాస్ రూమ్స్, పిల్లల ల్యాబ్స్, హాస్టల్స్ అంతా కూడా మీకు మొత్తం కూడా బీచ్ వ్యూ ఉంటుంది. స్టూడెంట్స్ విల్ లవ్ స్టడీయింగ్ హియర్ అనమాట. సో అంతా కూడా చాలా పీస్ఫుల్గా, చాలా కామ్ ఏరియా. ఈ క్యాంపస్ అనే కాదమ్మా, మాకున్న టోటల్ 9 campuses కూడా వెరీ బ్యూటిఫుల్లీ డన్. అసలు చాలా బాగుంటాయి. పిల్లలు దే లవ్ లెర్నింగ్ హియర్ అమ్మా. మ్యామ్ ఇక్కడ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్కి క్యాంపస్లోనే కాకుండా అవుట్ సైడ్ యాక్టివిటీస్ ఏమైనా ఉన్నాయా? చాలా ఉంటాయమ్మా. యాక్చువల్గా 2nd semester నుంచి ఏంటంటే మేము వాళ్ళు చదివే చదువుని బట్టి, అంటే ఇప్పుడు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళకైతే రెస్టారెంట్స్, స్టార్ ప్రాపర్టీస్కి ఇండస్ట్రియల్ విజిట్స్కి తీసుకెళ్తామమ్మా. అదే బీబీఏ వాళ్ళకైతే మనం ఇండస్ట్రీస్కి తీసుకెళ్తాం, అంటే స్టీల్ ప్లాంట్, షిప్ యార్డు, రైల్వేస్ అట్లాగా. అదే బీఎస్సీ ఫుడ్ సైన్స్ అండ్ న్యూట్రిషన్ వాళ్ళకైతే హాస్పిటల్స్, తర్వాత డైరీ ఫార్మ్స్, ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్స్కి ఎవ్రీ సెమ్ వాళ్ళకి ఒక ఇండస్ట్రియల్ విజిట్ ఉంటుంది. అదే కాకుండా ఏంటంటే ప్రతి స్టూడెంట్ కోర్స్ అయ్యేపాటికి ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్పోజర్ ఉండాలని చెప్పి వాళ్ళకి ఏంటంటే ఇంటర్నేషనల్ స్టడీ టూర్, ప్రతి స్టూడెంట్ మా దగ్గర జాయిన్ అయ్యే ప్రతి స్టూడెంట్ని ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మేము అడిగేది ఏంటంటే మీకు పాస్పోర్ట్ ఉందా, లేదంటే చేయించుకోండి. ఎందుకంటే వాళ్ళు 5th సెమిస్టర్లో ఏంటంటే అందరికీ కూడా ఫ్రీ ఇంటర్నేషనల్ స్టడీ టూర్ తీసుకెళ్తాం. సో దట్ ఏంటంటే వాళ్ళకి అసలు బయట అంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళకైతే వాళ్ళకి టూరిజం ఎలా ఉంది, హోటల్స్ ఎలా ఆపరేట్ అవుతాయి అన్నది వాళ్ళు చూస్తారు. బీఎస్సీ ఫుడ్ సైన్స్ అండ్ న్యూట్రిషన్ వాళ్ళైతే అక్కడ హాస్పిటల్స్ అవన్నీ ఎలా ఉంటాయన్నది అక్కడ విజిట్ చేస్తారు. బీబీఏ వాళ్ళైతే ఇండస్ట్రీ విజిట్ చేస్తారు. అండ్ అలానే ఏంటంటే పాస్పోర్ట్ మీద ఒకసారి ఇంటర్నేషనల్ వెళ్ళి వచ్చినట్టు స్టాంప్ పడితే వాళ్ళకి ఫర్దర్ ప్రాసెసెస్ కూడా ఈజీ అవుతాయి. వాళ్ళకు కూడా ఏంటంటే అసలు ఒక ఫియర్ అన్నది ఫస్ట్ టైం విజిట్ అన్నది. సో ప్రతి స్టూడెంట్కి ఏంటంటే మన దగ్గర జాయిన్ అయిన వాళ్ళకి ఇంటర్నేషనల్ టూర్ అనేది ఒక అద్భుతమైన అనుభూతం. బికాస్ ఆ ఇంటర్నేషనల్ టూర్ వెళ్ళి రావాలనేది ప్రతి వాళ్ళకి ఒక కళ ఉంటుంది. సో అందుకని అది మేము ఫ్రీగా తీసుకెళ్తామమ్మా. ఇక్కడ ఫ్యాకల్టీ సపోర్ట్ స్టూడెంట్స్కి ఎట్లా ఉంటుంది మ్యామ్? ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఏంటంటే ప్రతి 1:30 అండి మాది. సో 1:30 అంటే ప్రతి 30 స్టూడెంట్స్కి ఒక క్లాస్ టీచర్ అండ్ మెంటార్ ఉంటారు. సో వాళ్ళు ఏంటంటే ఎవ్రీడే వాళ్ళు ఏంటంటే క్లాస్కి వస్తున్నారా లేదా, వాళ్ళకి అన్నీ కూడా లెసన్ ప్లాన్స్, టీచింగ్ ప్లాన్స్ కరెక్ట్గా ఉన్నాయా లేదా. అలానే ఏంటంటే మాది హాస్టల్ క్యాంపసెస్ ఎక్కువ. సో బయట నుంచి వచ్చే పిల్లలు కాబట్టి వాళ్ళని ఆఫ్టర్ కాలేజ్ కూడా ఎలా ఉన్నారు ఏంటన్నది వాళ్ళు మొత్తం వాళ్ళు చూసుకుంటారండి. అండ్ అలాగే ఏంటంటే వీళ్ళు కాలేజీకి రాకపోతే ఎవ్రీడే ఇంటికి SMS పంపించడం,
పంపించడం, అలాగే ఎవ్రీ సాటర్డే ఏంటంటే ఆ వీక్లీ రిపోర్ట్ ఇవ్వడం, అండ్ ఎవ్రీ మంత్ ఏంటంటే స్టూడెంట్ అటెండెన్స్ రిపోర్ట్స్ కూడా పేరెంట్స్కి ఇచ్చి స్టూడెంట్ పేరెంట్ ర్యాపో కూడా చాలా బాగా మెయింటైన్ చేస్తారండి. అండ్ మనం చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఫ్యాకల్టీ అందరూ కూడా వెరీ వెల్ ట్రైన్డ్ అండ్ ఇండస్ట్రీ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఫ్యాకల్టీ అండి. సో అందుకనే ఏంటంటే మన కాలేజ్ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ ఏదైతే ఉందో దాంట్లో టాప్ 3 ర్యాంక్స్ అన్ని కోర్సెస్, బీబీఏ తీసుకోండి, హోటల్ మేనేజ్మెంట్, బీఎస్సీ ఫుడ్ సైన్స్, బీకామ్ ఏ కోర్స్ తీసుకున్నా కూడా టాప్ 1, 2, 3 స్టేట్ లెవెల్ అండ్ డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ కూడా మన స్టూడెంట్స్గానే ఉన్నారు. సో అదంతా కూడా ద క్రెడిట్ గోస్ టు అవర్ ఫ్యాకల్టీ అండి, హు ఆర్ వెరీ వెల్ ట్రైన్డ్ అండి. మ్యామ్, మీరు మెరిట్ స్టూడెంట్స్కి ఇచ్చే సపోర్ట్ ఎలా ఉంటుంది కాలేజ్ నుండి? యాక్చువల్గా ఇప్పుడు చాలామంది స్టూడెంట్స్ ఏంటంటే చదువుకోవాలన్న ఆశ ఉన్నా కూడా వాళ్ళకి ఏంటంటే ఫైనాన్షియల్గా అఫోర్డ్ చేయలేకపోతారు. సో అలాంటి వాళ్ళు డిస్కరేజ్ అవ్వకుండా ఏంటంటే మేము కాలేజ్లో సన్ మెరిట్ స్కాలర్షిప్స్ అని ఇంట్రడ్యూస్ చేసామమ్మా. సో బాగా చదువుకునే పిల్లలకి 50,000 నుంచి 1 lakh వరకు ఫీజులో తగ్గింపిస్తున్నాం. సో స్కాలర్షిప్స్, మెరిట్ స్కాలర్షిప్స్ ఇస్తున్నాం. అలాగే ఏంటంటే మన గవర్నమెంట్, థ్యాంక్స్ టు అవర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ తెలంగాణ గవర్నమెంట్స్, వాళ్ళు కూడా ఏంటంటే స్టూడెంట్స్కి ఫైనాన్షియల్గా చాలా సపోర్ట్ ఇస్తున్నారు. సో మనకి ప్రతి స్టూడెంట్కి 1.5 to 2 lakhs వరకు స్టూడెంట్ ఎలిజిబిలిటీ బట్టి స్కాలర్షిప్స్ కూడా ఇస్తున్నారమ్మా. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే కాలేజ్ నుంచి మనం చేసేది స్టూడెంట్ జాయిన్ అయిన తర్వాత ఇన్ కేస్ వాళ్ళ ఫాదర్ కనుక డెత్ అయితే ఏంటంటే మేము ఆ స్టూడెంట్ చదువు మధ్యలో ఆగిపోకుండా వాళ్ళకి ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ కూడా ఇచ్చి వాళ్ళని చదివిస్తున్నాం అమ్మ. సో మా వంతు మేము సొసైటీకి ఎంతవరకు చేయగలం అన్నది మేము కాలేజ్ నుంచి చేస్తున్నాం. కొంచెం ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీస్ కోసం చెప్తారా కాలేజ్ నుండి? అదేనమ్మా, సన్కి యాక్చువల్గా ఎక్కువ పేరు ఏంటంటే ఎడ్యుకేషన్ విత్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అమ్మ మా కాలేజ్ అంతా. సో ఎడ్యుకేషన్లో మా పిల్లలు ఎంత టాపర్సో, అంటే యూనివర్సిటీ ఎంత 1, 2, 3 ర్యాంక్ టాపర్సో, అలాగే వాళ్ళు ఎంటర్టైన్మెంట్లో కూడా అలాగే ఉంటారమ్మా. మేము ప్రతి ఫెస్టివల్ క్రిస్టియన్, ముస్లిం, హిందూ అని తేడా లేకుండా ప్రతి ఫెస్టివల్ క్యాంపస్లోనే చేసుకుంటాము, అందరం కలిసి చేసుకుంటాము. అలాగే ఏంటంటే స్పోర్ట్స్ డే అని, యాన్యువల్ డే అని, ఫెస్ట్స్ అని, ఒకటి కాదమ్మా ఎవ్రీ మంత్ మాకు ఒక పండగలా ఉంటుంది కాలేజ్లో. స్టూడెంట్స్ ఏంటంటే వాళ్ళు అకాడమిక్స్తో పాటు ఎక్స్ట్రా కరికులర్గా కూడా బాగా ఇంప్రూవ్ అవుతారు. వాళ్ళ మైండ్ ఎప్పుడైతే మనకి అన్ని విధాలుగా ఫుల్ఫిల్ అవుతారో వాళ్ళు డెఫినెట్గా టాప్ అవుతారన్నది మేము నమ్ముతాం. అలాగే మా పిల్లలు కూడా టాపర్స్ అయి నిరూపించారు. మ్యామ్, కంపేర్ టు అదర్ కాలేజెస్ మన దగ్గర ఉన్న స్పెషాలిటీ ఏంటి? మన కాలేజ్లో అమ్మ అన్ని ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆఫర్ చేస్తాం మేము ఇక్కడ. అంటే స్టూడెంట్ జాయిన్ అయిన దగ్గర నుంచి కూడా ఎర్న్ వైల్ యూ లెర్న్ కాన్సెప్ట్ అమ్మ. అది అబ్దుల్ కలాం గారిది ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకొని మేము అది స్టార్ట్ చేసాం. 2004 నుంచి కూడా ప్రతి స్టూడెంట్ చదువుతుండగా పార్ట్ టైమ్స్, ఇంటర్న్షిప్స్ ఇట్లా రకరకాలుగా చేసి వాళ్ళు చాలా ముందు నుంచే ఎర్న్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తారు. ఇప్పుడు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ తీసుకుంటే ఏంటంటే వాళ్ళది 3 years ప్రోగ్రాంలో క్లాసెస్ స్టార్ట్ అయిన 4th month నుంచి ఇక్కడ మేము లోకల్ హోటల్స్కి, రెస్టారెంట్స్కి ఈవినింగ్ పార్ట్ టైం జాబ్స్కి పంపిస్తాం. సో దానివల్ల ఏంటంటే వాళ్ళకి థియరటికల్ నాలెడ్జ్తో పాటు ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. అండ్ కోర్స్ అయ్యేపాటికి వీళ్ళకి వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా వస్తుంది. అండ్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్ని తీసుకుంటే ఇక్కడ లోకల్ ఇండస్ట్రీస్కి, ఎంఎన్సీస్కి ఇంటర్న్షిప్స్కి పంపిస్తాం. 2nd year నుంచి ఎవ్రీ సెమ్ వాళ్ళు వర్క్ చేస్తూ చదువుతారు. సో కోర్స్ అయ్యేపాటికి ఏంటంటే వాళ్ళకి 2 years వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ 4 internship సర్టిఫికేట్స్ వస్తాయి. సో వెన్ కంపేర్డ్ టు అదర్ స్టూడెంట్స్ ఏంటంటే వాళ్ళకి ఆపర్చునిటీస్ బాగుంటాయి, బికాస్ దే ఆర్ ఆల్రెడీ ట్రైన్డ్ అండ్ దే వుడ్ నాట్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఫ్రెషర్స్. అండ్ అలానే మనం బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ, బీఎస్సీ ఫుడ్ సైన్స్ అండ్ న్యూట్రిషన్ వాళ్ళని తీసుకుంటే వాళ్ళని హాస్పిటల్స్, ఫార్మస్యూటికల్ కంపెనీస్, ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్స్కి ఇంటర్న్షిప్స్కి 2nd year నుంచి పెడతాం. సో అందరూ స్టూడెంట్స్ కూడా మా కాలేజ్ నుంచి బయటకు వెళ్ళేపాటికి దే ఆర్ రెడీ టు ఫేస్ ఎనీ ఇంటర్వ్యూ అనమాట. వాళ్ళు ఇండస్ట్రీ రెడీగా ఉంటారు అండ్ జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ బాగుంటాయి. వెన్ అ నార్మల్ స్టూడెంట్ అండ్ అ స్టూడెంట్ ఫ్రమ్ అవర్ కాలేజ్ గోస్, డెఫినెట్గా ప్రిఫరెన్స్ మన పిల్లలకు ఉంటుంది, ఎందుకంటే దే ఆర్ ఆల్రెడీ ట్రైన్డ్ అండ్ దే వుడ్ నాట్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఫ్రెషర్స్ అమ్మా. అండ్ అలానే ఏంటంటే కాలేజ్ అన్నీ కూడా మీకు ఏంటంటే క్యాంపస్ అంతా ఎయిర్ కండిషన్డ్. ఒక హోటల్ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళకి తీసుకుంటే వాళ్ళకి 5 star హోటల్ ఎలా ఉంటుందో ఆ అమ్యూనిటీస్ అన్నీ మన కాలేజ్లోనే ఉంటాయి. ప్రాక్టికల్స్, ల్యాబ్స్ అన్నీ కూడా day 1 నుంచి దే స్టార్ట్ డూయింగ్. అండ్ బీఎస్సీ ఫుడ్ సైన్స్ అండ్ న్యూట్రిషన్ వాళ్ళకి న్యూట్రిషన్ ల్యాబ్స్, బీబీఏ వాళ్ళకి ఏంటంటే ఇండస్ట్రీ ఓరియంటెడ్ అన్నీ ఎవ్రీ సాటర్డే ఏంటంటే వాళ్ళకి గెస్ట్ లెక్చర్స్, సెమినార్స్, పేపర్ ప్రెజెంటేషన్స్. సో వాళ్ళకి ఏంటంటే ఆ ఫియర్ పోగొడటానికి ఏంటంటే ఏదైనా కూడా కాలేజ్ స్టూడెంట్ day 1 ఎలా ఉంటాడో మీరు బయటికి వెళ్ళేటప్పటికి ఏంటంటే కంప్లీట్ మేక్ ఓవర్ అనమాట. అంటే రెడీ టు ఫేస్ ఎనీ ఛాలెంజ్ లాగా వాళ్ళు ఆంటర్ప్రెన్యూర్స్ వాళ్ళు ఓన్గా స్టార్ట్ చేసుకోవడానికి కానీ, ప్లేస్మెంట్స్కి వెళ్ళడానికి కానీ, ఇంటర్వ్యూస్ ఫేస్ చేయడానికి కానీ అన్నిటికీ కూడా వాళ్ళు రెడీగా ఉంటారమ్మా మన దగ్గర చదివిన పిల్లలు. మ్యామ్, నాదో డౌట్.
ఐఐపి అంటే ఏంటి, దాని ప్రత్యేకతలు, ఉపయోగాలు ఏంటి? అది ఐఐపి అంటే మనం ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ అంటామమ్మా. ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ అంటే స్టూడెంట్ జాయిన్ అయిన దగ్గర నుంచి కూడా ఇండస్ట్రీతో ఇంటర్లింక్ అయి ఉంటాడు. అంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అవనివ్వండి, బీబీఏ అవనివ్వండి, ఎంబీఏ అవనివ్వండి, ఫుడ్ సైన్స్ అవనివ్వండి, ప్రతి వాళ్ళు కూడా సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి వాళ్ళు ఇండస్ట్రీలో వర్క్ చేస్తూ మా దగ్గర చదువుతారు. సో దానివల్ల ఏంటంటే వాళ్ళకి థియరటికల్ నాలెడ్జ్తో పాటు ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. అండ్ కోర్స్ అయ్యేపాటికి వాళ్ళకి వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్తో బయటకు వెళ్తారు. మ్యామ్, ప్రెజెంట్ మీ స్టూడెంట్స్ ఎక్కడెక్కడ ఇంటర్న్షిప్ చేస్తున్నారు? మా స్టూడెంట్స్ ఒక చోటని కాదమ్మా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్ని తీసుకుంటే సెకండ్ ఇయర్ నుంచి వాళ్ళకి రకరకాల ఆప్షన్స్ ఉన్నాయమ్మా. అంటే ఇప్పుడు సెకండ్ ఇయర్ నుంచి సింగపూర్, యూఎస్, యూకే, కెనడా, ఆస్ట్రేలియా, న్యూజిలాండ్, సో అన్ని కంట్రీస్ కూడా ఇంటర్న్షిప్స్ వీసాస్ ఇస్తున్నాయి. సో చదువుతుండగానే స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా 1 year ఇంటర్న్షిప్స్కి బయటకు వెళ్తారు. సో దే ఎర్న్ అరౌండ్ 2 to 3 lakhs per month. అండ్ అది కాకుండా ఏంటంటే వాళ్ళు కోర్స్ అయ్యేపాటికి 1 year ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్పోజర్ వస్తుంది, ఇంటర్నేషనల్ సర్టిఫికేషన్ వస్తుంది, అండ్ ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది. సో కోర్స్ అయ్యేపాటికి ఏంటంటే వాళ్ళకి ఆపర్చునిటీస్ కొన్ని వేలల్లో ఉంటాయి, ఒకటని నేను చెప్పలేను. అండ్ అలాగే ఎంబీఏ, బీబీఏ వాళ్ళకి ఏంటంటే వాళ్ళకి ఇండస్ట్రీ ఓరియంటెడ్ ఎంఎన్సీస్లో వాళ్ళన్నిట్లో కూడా ఎక్స్పీరియన్స్తో బయటకు వెళ్తారన్నమాట. వీటి అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది మేడం? అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ అంటే వాళ్ళు తీసుకునే వాళ్ళ క్వాలిఫికేషన్ బట్టి ప్రాసెస్ ఉంటుందమ్మా. ముందు ఏంటంటే వచ్చిన తర్వాత మేము ముందు స్టూడెంట్ అసలు దేనికి సెట్ అవుతాడు, ఏ కోర్స్కి తన సూటబుల్, ఎందుకంటే ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క పర్సెప్షన్తో వస్తారు. బట్ అది వాళ్ళు సెట్ అవుతారా లేదా అన్నది ముందు మేము ఇంటర్వ్యూ ఉంటుంది. ఇంటర్వ్యూ అయిన తర్వాత కౌన్సిలింగ్ చేసి పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూ అయిన తర్వాత స్టూడెంట్ దేనికి సూట్ అవుతాడు అన్న దాన్ని బట్టి మేము కాల్ తీసుకొని వాళ్ళకి అడ్మిషన్స్ ఇస్తాము. అండ్ వాళ్ళ క్వాలిఫికేషన్ బట్టి మినిమం 50%తో పాస్ అయి ఉంటే వాళ్ళకి అడ్మిషన్ అవుతుంది. మ్యామ్, అదర్ డిస్ట్రిక్ట్ నుండి వచ్చే స్టూడెంట్స్ మీ దగ్గర హాస్టల్ ఫెసిలిటీ ఎలా ఉంటుంది? మనదంతా ఇన్హౌస్ క్యాంపస్ హాస్టలేనమ్మా. సో మనకి ఆల్ ఓవర్ ఇండియా అనే కాదు, మనకి దుబాయ్, మాల్దీవ్స్, మారిషస్, నేపాల్, అన్ని కంట్రీస్ నుంచి కూడా స్టూడెంట్స్ వస్తారు. సో వాళ్ళకి తగ్గట్టుగా రకరకాలుగా ఫుడ్ ఐటమ్స్ కానీ మనకి ఇన్హౌస్ మెస్ అంతా ఉంది, క్యాంటీన్ ఉంది, అన్నీ ఉన్నాయి. అండ్ రెసిడెన్స్ కూడా ఏసీ క్యాంపస్ ఉంది, నాన్ ఏసీ క్యాంపస్ విత్ వైఫై ఎనేబుల్డ్ అండ్ సీసీ కెమెరా సూపర్విజన్లో ఉంటుంది. అండ్ వార్డెన్స్, సెక్యూరిటీ వెరీ సేఫ్ అండ్ సెక్యూర్ ఫర్ ఆల్ ద స్టూడెంట్స్ అనమాట. సో ఆల్ ఓవర్ వరల్డ్ నుంచి వస్తారు కాబట్టి స్టూడెంట్స్కి దాని తగ్గట్టుగానే మేము చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకుంటాం. అండ్ ఫుడ్ కూడా ఏంటంటే ఎవ్రీ మంత్ మాకు ఏంటంటే మీటింగ్స్ ఉంటాయి స్టూడెంట్స్కి మాకు. సో వాళ్ళు ఏది చెప్తే దాన్ని బట్టి మేము మెనూ డిజైన్ చేసి ప్లాన్ చేసి వాళ్ళకి ఫుడ్ అన్నది పెడతాం. సో స్టూడెంట్స్ ఇబ్బంది పడకుండా ఉంటారు. మ్యామ్, అమ్మాయిలు ఈ కోర్స్ తీసుకుంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ టూరిజం, వాళ్ళ ఫ్యూచర్ ఎలా ఉంటుంది? యాక్చువల్గా మేము 2004లో కాలేజ్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు అసలు ఆడపిల్లలు అన్నది మాకు 100 మంది ఉంటే ఒక 3 to 4 members కూడా ఉండేవాళ్ళు కాదు. అంటే వాళ్ళకి ఒక అపోహ ఉండేది ఆ టైంలో, ఆడపిల్లలకి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఏంటి, ఆడపిల్లలు బయట వచ్చి చదువుకోవడం ఏంటి, వాళ్ళకి సేఫ్ ఉందా, సెక్యూరిటీ ఉందా అని అనుకునేవాళ్ళు. బట్ ఇప్పుడు చూస్తే మా రేషియో 100 మందికి 40 మంది పైన ఆడపిల్లలు ఉన్నారమ్మా. అండ్ దట్ టు ఆల్ కోర్సెస్, ఒకటని కాదు, హోటల్ మేనేజ్మెంట్, బీఎస్సీ ఫుడ్ సైన్స్ అండ్ న్యూట్రిషన్, బీబీఏ, బీకామ్, అన్ని కోర్సెస్లో కూడా ఆడపిల్లలే మాకు అన్నిట్లో రాణిస్తున్నారు. అండ్ మా యూనివర్సిటీ టాపర్స్ అందరూ కూడా ఆడపిల్లలే, 1 to 3 ర్యాంక్స్. సో స్టూడెంట్స్కి కూడా ఏంటంటే ఇప్పుడు అపోహ పోయింది, ఆడపిల్లలు అన్ని రంగాల్లో ముందు ఉంటారు అని వాళ్ళు కూడా ప్రూవ్ చేసుకున్నారు. అలాగే ఏంటంటే మా హైయెస్ట్ అడ్మిషన్స్ కూడా అమ్మాయిలే అవుతున్నారు. అండ్ వాళ్ళ ప్లేస్మెంట్స్ కూడా అలాగే ఉన్నాయమ్మా, చాలా బాగా అవుతున్నాయి ప్లేస్మెంట్స్ అన్నీ. మ్యామ్, ఎడ్యుకేషన్తో పాటు స్కిల్ డెవలప్మెంట్, సెల్ఫ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అలాంటి ప్రోగ్రామ్స్తో మీరు అదే ఇప్పుడు మనకి డిగ్రీ సబ్జెక్ట్స్ అంటే మన హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అవనివ్వండి, బీబీఏ అవనివ్వండి, బీఎస్సీ సబ్జెక్ట్స్ కాకుండా ఏంటంటే మేము ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీస్ మీద చాలా ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తాం. అంటే వీళ్ళకి పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్, స్పోకెన్ ఇంగ్లీషు, హిందీ, ఫ్రెంచ్, కంప్యూటర్స్, ఓవరాల్ డెవలప్మెంట్ ఉంటుంది. ఒక స్టూడెంట్ ఏంటంటే మన కాలేజ్ నుంచి బయటకు వెళ్ళేటప్పటికి హీఈస్ రెడీ టు ఫేస్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీ, ఎనీ టైప్ ఆఫ్ ఛాలెంజ్. సో అలా మేము వాళ్ళని తయారు చేసి బయటకు పంపిస్తాం. అండ్ దాంతో వాళ్ళకు ఉండే ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పోజర్, ఏ కోర్స్ అయినా కూడా మేము పంపించే ఇంటర్న్షిప్స్, ప్లేస్మెంట్స్, పార్ట్ టైమ్స్ వల్ల వాళ్ళు ఏంటంటే అందరూ కూడా చాలా కాన్ఫిడెంట్గా, చాలా అంటే వాళ్ళు ఇంకా ఏ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినా మన స్టూడెంటే ఫస్ట్ సెలెక్ట్ అయ్యేలాగా మేము రెడీ టు ఇండస్ట్రీ లాగా చేసి పంపిస్తాం. మ్యామ్, మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ విల్ ప్రిఫర్ ఎంబీబీఎస్ ఇంజనీరింగ్ నౌ-a-days. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు టూరిజం, ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్, మీ పర్సెప్షన్ ఏంటి? అవకాశాలు ఎలా ఉంటాయి? యాక్చువల్గా ఇదివరకు పేరెంట్స్ అండ్ స్టూడెంట్స్ పర్సెప్షన్ డిఫరెంట్గా ఉండేదండి. ప్రతి ఇంట్లో చదువు అంటే ఒక డాక్టర్, ఇంజనీరింగ్ అనుకునేవాళ్ళు. బట్ ఇప్పుడు ఎంటైర్గా డిఫరెంట్ అండి. మేము కాలేజ్ స్టార్ట్ చేసి 20 yearsకి ఇప్పటికీ అసలు ఎంటైర్గా స్టూడెంట్ అండ్ పేరెంట్ లెవెల్ ఆఫ్ థింకింగ్ మారిపోయింది. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే మనకి డిఫరెంట్
కోర్సెస్ స్టూడెంట్స్ అడుగుతున్నారు, అలాగే పేరెంట్స్ కూడా ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారండి. సో ఇప్పుడు మనం తీసుకుంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కానీ, ఫుడ్ సైన్స్ అండ్ న్యూట్రిషన్ కానీ, బీబీఏ కానీ, బీకామ్ కంప్యూటర్స్ కానీ, ఇవన్నీ కూడా ప్రొఫెషనల్ జాబ్ ఓరియంటెడ్ కోర్సెస్. సో వాళ్ళు కూడా ఏంటంటే ఎక్కడ జాబ్స్ బాగున్నాయి, పిల్లల ఫ్యూచర్ ఎక్కడ బాగుందన్నదే పేరెంట్స్ కానీ స్టూడెంట్స్ కానీ ఆలోచిస్తున్నారండి. వాళ్ళు కూడా ఏంటంటే పేరెంట్స్ ముందు స్టూడెంట్ ఒపీనియన్ తీసుకుంటున్నారు. ఇదివరకు ఏంటంటే లేదు నువ్వు ఇంజనీరింగే చదవాలి, నువ్వు మెడిసినే చదవాలని ఒక గిరికి ఇసేసేవాళ్ళు. ఇప్పుడు అలా లేదు, స్టూడెంట్కి నీ ఇంట్రెస్ట్ ఏంటి, ఆ ఇంట్రెస్ట్ ప్రకారమే తీసుకొస్తారండి. మా దగ్గరకు వచ్చే స్టూడెంట్స్ కూడా అందరినీ కూడా మేము కూడా పేరెంట్ లేకుండా అడ్మిషన్ ఇవ్వమండి. ఎందుకంటే పేరెంట్కి కూడా ఆ కోర్సు యొక్క వివరాలు తెలియాలి, దాని మైనస్లో ఉంటాయి ప్లస్లో ఉంటాయి. సో వాళ్ళు జాయిన్ చేసే ముందు అన్నీ తెలుసుకోవాలని పేరెంట్ లేకుండా మేము అడ్మిషన్ ఇవ్వం. సో వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు మేము చాలా క్లియర్గా అన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాము, వాళ్ళ ఇష్ట ప్రకారమే మేము జాయిన్ చేసుకుంటామండి. వాళ్ళు కూడా ఏంటంటే స్టూడెంట్ ఇంట్రెస్ట్ని బట్టే వాళ్ళు కూడా ఇంకా వాళ్ళకి ఇంజనీరింగ్ మెడిసిన్ చేయించాలన్న ఆశ ఉన్నా కూడా స్టూడెంట్స్కి ఏ కోర్స్ ఇష్టమైతే అక్కడే జాయిన్ చేస్తున్నారండి. మ్యామ్ వాట్ ఈస్ ద ట్రైనీ ప్రోగ్రామ్ అంటారు కదా, అది ఎంటీ అండి. మేనేజ్మెంట్ ట్రైనీ ప్రోగ్రామ్ అంటే ఇప్పుడు మనకి ఓబ్రాయ్స్, ఎకారు ఇలాంటి గ్రూప్స్ అంతా కూడా మేనేజ్మెంట్ ట్రైనీ ప్రోగ్రామ్స్ ఎవ్రీ ఇయర్ డిసెంబర్లో కండక్ట్ చేస్తారండి. సో దానికి ఏంటంటే వాళ్ళు వచ్చి ఇక్కడ క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్స్ చేస్తారు. సో దానికి మన స్టూడెంట్స్ కనుక సెలెక్ట్ అయితే వాళ్ళు డైరెక్ట్ మేనేజీరియల్ పొజిషన్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతారు. సో అది మనకి ఎవ్రీ ఇయర్ ఏంటంటే వాళ్ళు తీసుకునేది అరౌండ్ 10 to 15 స్టూడెంట్స్ ఉంటే దాంట్లో డెఫినెట్గా మన స్టూడెంట్స్ ఒక 6 to 7 స్టూడెంట్స్ ఉంటారు. శాలరీ ప్యాకేజెస్ ఏ లెవెల్లో ఉండొచ్చు మ్యామ్? వీళ్ళకి కంట్రీ టు కంట్రీ డిపెండ్ అయి ఉంటాయండి, అండ్ డొమెస్టిక్ ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ కూడా ఉంటాయి. సో డొమెస్టిక్ అయితే మినిమం 30,000 to 40,000 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. అదే ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ అంటే ఇప్పుడు యూఎస్, యూకే, కెనడా, ఆస్ట్రేలియా అటు వెళ్తే ఏంటంటే వీళ్ళకి 2.5 to 3 lakhs పర్ మంత్ వస్తుంది. అండ్ అలానే మారిషస్, దుబాయ్ అటువైపు అయితే 60,000 to 70,000 అనమాట. అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ హోటల్స్ ఏంటంటే వీళ్ళకి చాలా ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయండి. ఎయిర్లైన్స్లో వర్క్ చేస్తున్నారు, అన్ని ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్లైన్స్, ఎమిరేట్స్, ఎతిహాడ్, లుఫ్తాన్సా, అలానే డొమెస్టిక్ ఎయిర్లైన్స్ ఇండిగో, అండ్ అలాగే ఏంటంటే మనకి ప్రోటోకాల్ ఆఫీసర్స్గా వెళ్తున్నారు. అండ్ ఎయిర్పోర్ట్స్ అన్నిట్లో కూడా ఏంటంటే వీళ్ళు గ్రౌండ్ లెవెల్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్గా కస్టమర్ సపోర్టు, టికెటింగ్ అన్నిటికీ, అండ్ క్రూజ్ లైన్స్, ద వరల్డ్స్ బెస్ట్ క్రూజ్లు అన్నిట్లో కూడా మా స్టూడెంట్స్ వర్క్ చేస్తున్నారండి. అండ్ అలానే ఏంటంటే వీళ్ళు కస్టమర్ సర్వీసు, హాస్పిటల్స్, గెస్ట్ రిలేషను ఆపర్చునిటీస్ అయితే చాలా ఉన్నాయండి. అండ్ టూరిజం సెక్టర్స్, గవర్నమెంట్ జాబ్స్ అన్నిట్లో కూడా ఇప్పుడు వీళ్ళకి ఈ ఆప్షన్స్ అనేవి చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయండి. ఇక్కడ ఎడ్యుకేషన్ ఎవరైతే కంప్లీట్ చేస్తారో స్టూడెంట్స్ వాళ్ళకి ఎలాంటి హోటల్స్లో ప్లేస్మెంట్స్? వాళ్ళకి మనం మినిమం 5 star డీలక్స్ హోటల్స్ అండి, దానికి తక్కువైతే ఇవ్వం. సో ఎకార్, ఓబ్రాయ్, హిల్టన్, హయత్, మీరు ఎనీ స్టార్ హోటల్ తీసుకోండి, ప్రతి దాంట్లో మన స్టూడెంట్ అన్న వాళ్ళు అక్కడ ఉంటారండి. అండ్ అలాగే ఏంటంటే ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ చాలా ఎక్కువైపోయాయి ఇప్పుడు, ఎందుకంటే మన ఇండియన్స్కి ఎక్కువ డిమాండ్, దాంతో హాస్పిటాలిటీ వీసాస్ చాలా తొందరగా వస్తున్నాయి. సో దానివల్ల ఏంటంటే మన హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన వాళ్ళకి విపరీతంగా ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ ఉన్నాయి. అండ్ ఎయిర్లైన్స్లో వర్క్ చేస్తున్నారు, ఎయిర్పోర్ట్స్లో వర్క్ చేస్తున్నారు, క్రూజ్ లైన్స్ అన్నిట్లో కూడా ఇప్పుడు ఉన్నారు. అండ్ బీబీఏ చదివిన వాళ్ళు, బీఎస్సీ చదివిన వాళ్ళు ఏంటంటే మాస్టర్స్కి యూఎస్, యూకే, కెనడా పంపిస్తున్నామండి. సో ఆపర్చునిటీస్ అయితే చాలా ఉన్నాయండి, అన్నీ కూడా జాబ్ ఓరియంటెడ్ ప్రొఫెషనల్ కోర్సెస్ అండి. మ్యామ్ సన్ స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ చదువుతుండగానే వాళ్ళకి ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ దొరుకుతున్నాయి. సో ఆ రికార్డ్ మీరు మెయింటైన్ చేయడానికి ఎలా సాధ్యమవుతుంది? ఇక్కడ యాక్చువల్గా మన దగ్గర జాయిన్ అయ్యే ప్రతి స్టూడెంట్ కూడా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అవనివ్వండి, మేనేజ్మెంట్, ఫుడ్ సైన్స్, న్యూట్రిషన్ ఏ కోర్సెస్ అయినా కూడా సెకండ్ ఇయర్ నుంచే వీళ్ళందరినీ కూడా మేము ఇండస్ట్రీస్ డిఫరెంట్ వాళ్ళు చదివే దాన్ని బట్టి ఇండస్ట్రీస్కి పంపిస్తాం. సో వాళ్ళు కోర్స్ అయ్యేపాటికి ఏంటంటే వాళ్ళు రెడీ టు జాయిన్ ఎనీ ఇండస్ట్రీలా ఉంటారు. అండ్ మెయిన్గా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ మనం చూసుకుంటే ఏంటంటే వీళ్ళకి సెకండ్ ఇయర్ నుంచే మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయన్నమాట. సెకండ్ ఇయర్ నుంచి వీళ్ళు సింగపూర్ 1 year ఎక్స్చేంజ్ ప్రోగ్రామ్కి వెళ్తారు, 6 months కోర్సు, 6 months ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్కి. సో దానివల్ల ఏంటంటే వాళ్ళకి థియరటికల్ నాలెడ్జ్తో పాటు ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. అండ్ కోర్స్ అయ్యేపాటికి వాళ్ళకి ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్పీరియన్స్, ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్పోజర్తో పాటు ఇంటర్నేషనల్ సర్టిఫికేషన్ వస్తుంది అనమాట. సో దాన్ని ఆధారపడి ఏంటంటే మనకి లాస్ట్ 6 months ట్రైనింగ్ ఏదైతే ఉందో అది కూడా ఇప్పుడు మేము యూఎస్, యూకే, కెనడా, ఆస్ట్రేలియా, న్యూజిలాండ్, మారిషస్కి ఇంటర్న్షిప్స్కి పంపిస్తాం. సో వాళ్ళు ఇండియాలో చేసే ఇంటర్న్షిప్పే అక్కడ చేయడం వల్ల ఏంటంటే వాళ్ళకి శాలరీతో పాటు ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్పోజర్ వస్తుంది. అండ్ స్టూడెంట్స్కి ఏంటంటే దానివల్ల ఆ ఇంటర్న్షిప్ అయిన తర్వాత అక్కడే కూడా ప్లేస్మెంట్ ఆఫర్స్ కూడా వస్తున్నాయి. సో మాది 100%లో అరౌండ్ 80% ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్సే ఉంటాయండి. మ్యామ్ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఎన్ని బ్రాంచెస్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి అది మీరు చెప్తారు? మనకి వైజాగ్లో మొత్తం 4 campuses ఉన్నాయండి. ద్వారకా నగర్లో మనకి డిగ్రీ కాలేజ్ అండ్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ 2 campuses, అండ్ బీచ్ క్యాంపసెస్లో 2 ఉన్నాయండి. అండ్ అలాగే హైదరాబాద్లో 5 campuses ఉన్నాయి. టోటల్గా 9 campus విత్ 6,000 స్టూడెంట్స్తో మేము రన్ చేస్తున్నామండి. అండ్ ఆల్ ఓవర్ ఇండియా మనకి ప్లేస్మెంట్స్ అయితే అన్ని చోట్ల స్టూడెంట్స్ ప్లేస్ అయి ఉన్నారు. మ్యామ్ ద లాస్ట్ క్వశ్చన్, 20 yearsగా చాలా సక్సెస్ఫుల్గా మీరు ప్రతి స్టూడెంట్కి బెస్ట్ ఆపర్చునిటీ లైఫ్ ఇస్తూ లీడ్ చేస్తున్నారు కదా, వాట్ ఈస్ ద సక్సెస్ మంత్ర?
యాక్చువల్గా అమ్మ మనం 2004లో స్టార్ట్ చేసినప్పుడు 63 స్టూడెంట్స్తో స్టార్ట్ చేసామమ్మ. ఇప్పుడు ఐఎమ్ ప్రౌడ్ టు సే దట్ వీ హ్యావ్ 25,000 ప్లస్ అల్యూమినీస్ అండ్ 6,000 స్టూడెంట్స్ ఇన్ క్యాంపస్. సో అదంతటికీ కారణం ఏంటంటే మా ఒక్కరిదే అని నేను చెప్పలేనమ్మా. మెయిన్గా ఏంటంటే మమ్మల్ని నమ్మి మా దగ్గర జాయిన్ చేసిన పేరెంట్స్, స్టూడెంట్స్, వాళ్ళ నమ్మకం, ఆ నమ్మకాన్ని నిలబెట్టుకోవడానికి మా ఫ్యాకల్టీ కానీ మా టీం కానీ చేసే కృషి, ఇవన్నీ కలిపి మా 20 years సక్సెస్కి మీరు అడిగినట్టు సక్సెస్ మంత్ర అనుకోవచ్చు. బట్ ఏంటంటే మేమేంటంటే ప్రతిదీ కూడా పర్సనల్ కేర్ తీసుకుంటాం అమ్మా. సో మాకున్న అన్ని క్యాంపసెస్లో కూడా అందరూ లేడీ డైరెక్టర్స్ ఉంటారు. సో నేను అనేది లేడీ డైరెక్టర్స్ ఉంటే బాగా అని కాదు, బట్ వాళ్ళు ఏంటంటే మదర్లీ టచ్ ఉంటుంది ప్రతి స్టూడెంట్ కూడా. నాకు ఇప్పటి నుంచి 2004 నుంచి 2024 వరకు 20 yearsలో జాయిన్ అయిన ప్రతి స్టూడెంట్ పేరు వాళ్ళ పేరెంట్ నేమ్తో సహా తెలుసు. సో నేను అంత పర్సనల్ ర్యాపో మెయింటైన్ చేస్తాను. అలాగే మా మిగతా క్యాంపసెస్ లేడీ డైరెక్టర్స్ అందరూ కూడా 1-to-1 స్టూడెంట్తో మాట్లాడి, పేరెంట్తో మాట్లాడి ఒక మదర్లీ ఫీలింగ్ ఉంటుందమ్మా. మేము అన్నీ కూడా చాలా పర్సనల్గా ప్రతిదీ 1 point ఇంచ్ టు ఇంచ్ ప్రతిదీ కూడా మేము పర్సనల్ కేర్ తీసుకుంటాం. వాళ్ళ హాస్టల్స్ అవ్వనివ్వండి, వాళ్ళ అకాడమిక్స్ ఇవ్వనివ్వండి, వాళ్ళ ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివ్ ప్రతి దాంట్లో మేము ఇన్వాల్వ్ అయి చేస్తాం. అలాగే ప్లేస్మెంట్స్ కూడా ఆల్ ఓవర్ వరల్డ్ ఎక్కడెక్కడ ఏమేం కంపెనీస్ ఉన్నాయి, వాళ్ళకి ఎక్కడెక్కడ ప్లేస్ చేయొచ్చు, వాళ్ళకి ఇంటర్న్షిప్స్కి ఎలా పంపించవచ్చు, వాళ్ళ కమ్యూనికేషన్స్ ఎలా ఇంప్రూవ్ చేయాలి, మాకు మార్నింగ్ టు నైట్ మేము మా పిల్లల గురించి కూడా అంత ఆలోచిస్తామో లేదో కానీ మా స్టూడెంట్స్ గురించి మేము అంత ఆలోచిస్తామమ్మా. మా పిల్లలు ప్లేస్ అయ్యారంటే ఏమో కానీ మా స్టూడెంట్ ఎప్పుడైతే ఉద్యోగం వచ్చింది మేడం అని నా దగ్గరకు వస్తాడో దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ డేస్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్స్. ప్రతి స్టూడెంట్ వచ్చి అంత ఇదిగా మేడం ఇలా నాకు ఉద్యోగం వచ్చింది, లేకపోతే వాళ్ళ పేరెంట్స్ అమ్మ మా అబ్బాయికి పెళ్లి కుదిరింది, మా అమ్మాయికి పెళ్లి కుదిరింది, ప్రతి వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళు కూడా మేము ఎప్పుడు కూడా సన్ అని మేము ఎప్పుడు అనుకోమమ్మా. వీ కాల్ ఇట్ అ సన్ ఫ్యామిలీ. అందరూ కూడా అంటే స్టూడెంట్స్ అవ్వనివ్వండి, స్టాఫ్ అవ్వనివ్వండి, స్టూడెంట్ పేరెంట్స్ అవ్వనివ్వండి, అందరూ మాకు ఫ్యామిలీతో సమానం. సో మా మంత్రం ఏంటంటే పర్సనలైజ్డ్ కేర్. ప్రతిదీ కూడా నేను కానీ, సార్ కానీ, మా డైరెక్టర్స్ కానీ అందరూ కూడా 1-to-1 కేర్. అన్ని కాలేజీలాగా ఏంటంటే కౌన్సిలర్స్ అని వాళ్ళని ఉండరు. డైరెక్ట్ ఇంటరాక్షన్ మాతోనే ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళకి ప్రాబ్లమ్స్ తొందరగా సాల్వ్ అయిపోతాయి, ఈజీ సొల్యూషన్స్ వస్తాయి. ఏదున్నా కూడా వెంటనే మేము రియాక్ట్ అవుతాం. సో ఇలాగే కూడా ఇంకొక 20 years మేము మా జర్నీ కంటిన్యూ అవి చాలామంది పిల్లలకి మంచి ప్లేస్మెంట్స్, మంచి ఇంటర్న్షిప్స్ ఇచ్చి ఈ ఇయర్ ఏంటంటే వి ఆల్సో టూరిజం యూనివర్సిటీ సైన్ చేసాం గవర్నమెంట్తో. సో నెక్స్ట్ టూరిజం యూనివర్సిటీ కూడా స్టార్ట్ చేసి ఇంకా ఎన్నో వేల మంది పిల్లలకి మంచి భవిష్యత్తు, మంచి ఉద్యోగాలు, ప్లేస్మెంట్లు ఇచ్చి వాళ్ళ కళ్ళల్లో ఆనందమే మాకు ఆనందం. సో అది చూడాలని కోరుకుంటున్నాము. థ్యాంక్ యూ. Sun International Institute of Tourism and Management, Visakhapatnam, Rishikonda, Hyderabad.